कर्म जगत का धर्म है, कर्म बड़ा बलवान, कर्मों का फल पाएगा, कर्म गति पहचान। कर्म लकीरें खींचता लिखता यह तकदीर, कर्मों से ही बनते हैं राजा रंक फकीर। कर्म अध्याय 2। श्री साईं दे चरणां दी बंदगी करके नाना साहिब चंदोरकर ने कहा, हे नाथ, अगे उपदेश दिओ, मेरा हित होवे, अजिहे वचनां दी कृपा करो। श्री साईं ने कहा, एह देह निर्धारित किस्मत दे अनुसार मिली है अते ए देह ही कीते गए कर्मां नूं भोगेगी। इस देह ते कर्मां दे फल दी सत्ता है। इस लई हमेशा ये ध्यान रखो कि कर्म विच ही शक्ति हुंदी है। कर्म ही बलवान हुंदे हन, कर्म ही इकट्ठे कीते हुंदे हन। इस लई कर्मां प्रति हमेशा चेतन रहो। ओही जाने कर्म तुहाडे अगले जन्मां दा कारण बनदे हन। सुखां दुखां दा अंत होण ते ही मुक्त स्थिति आउंदी है, जाने मुक्ति मिलदी है। उस स्थिति नूं हासिल करन दा उपाय की है? उस स्थिति विच किवें आईए, हुण मैं ओ भेद तुहानूं दस्सांगा। जहर पी के कोई मर जाए, वो उसदी किस्मत नहीं है। ये तां उसदे कम जाने जहर पीण दा नतीजा है। करता नूं अपने कर्मां दा फल मिलदा ही है। जे कोई चोरी करदा है तां ये उसदे पिछले जन्म दे कीते कर्मां दा फल नहीं है। ये उसदा वर्तमान विच कीता गया गलत कर्म है, जिस दी सज़ा उसनूं जरूर भोगनी पवेगी। सहज गति नाल जो भी हो रहा है, वो साडे कीते गए कर्मां दे फल वजों हो रहा है। असी जेड़े कर्म करदे हां, वो साडे कीते गए कर्मां दा फल नहीं है। मालक दी हत्या करके एक किरानी मालक दे अहुदे ते कब्जा कर लैंदा है। ये उसदी किस्मत नहीं है। इस कर्म दा फल उसदी अगली किस्मत बनेगी। किरानी अहुदे ते कब्जा करके अमीर बन जांदा है। हुण वो हमेशा चैन दी बंसरी वजाउंदा है। किते आउणा जाना होवे तां गड्डी घोड़े विच आउंदा जाउंदा है। हुण ओ पैसे दा सुख भोगदा है। हुण ओ सुखी हो जांदा है। उसने धोखे नाल जेड़ा विश्वासघात कर्म कीता, उस नाल उसने पाप कमा लिया है। ये पाप कर्म उसदे इस जन्म दे कर्मां विच जुड़ जावेगा अते अगले जन्मां विच कीते गए कर्म जरूर ही फल वजों सामने आउणगे। इस जन्म विच कीते गए कर्मां कारण उसदा पुनर्जन्म होवेगा। सियाणे लोग ये जाणदे हन, मूर्ख इसनूं समझ नहीं सके। उसदी किस्मत कारण उसनूं देह जाने मनुखी शरीर मिली सी। किस्मत कारण उसनूं किरानी दा अहुदा मिलिया सी। हुण उसदा बाकी कर्म बच जांदा है, जिस कारण उसनूं दुबारा अगे जन्म लेना पैंदा है। इस तरह वो अगले जन्म की तैयारी कर लेंदा है।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨਾਤਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਨਾਤਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਯਤਨ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ ਜਾਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਯਤਨ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਂਦੋਰਕਰ ਬੋਲੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ? ਏ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਾਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਚਾਂਦੋਰਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਭੋਲਾਪਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੈਦ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦਾ ਰਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੂਰਨ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੱਜਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੱਜਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜਾਣੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਜਾਣੇ
ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨਿਭਾਓ। ਵਚਨ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਪਰਾਈ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਾਮ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। 6 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਮ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੋ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖੋ। ਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ 7 ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ। ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ। ਆਸ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਕਰੋ। ਮੋਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਰੱਖੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਓ। 1000 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖੋ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪੰਡਰੀ ਰਾਓ ਜਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਨੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਧਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲక్ష్ਮੀ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਅਧਰਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਿਕਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਸਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਜਾਨੇ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਭਗਿਆੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਭਗਿਆੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਿਆੜ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ। ਇੰਜ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਰਤ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਬਾੜ ਲਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਜਾਨੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੀਤੀ, ਸਦਾਚਾਰ, ਸਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਸ
ਸਹੁਰੇ, ਦਿਓਰ, ਜੇਠ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਨੀਤੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 7 ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਨੇ ਚਾਂਦੋਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਾਨ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਤਰਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਂਦੋਰਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਭਰੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਦੱਸੇ, ਅਜਿਹਾ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਯਮਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਥਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ, ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਸਾਰਹੀਣ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ। ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਚ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਭ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਣੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਤਬਾਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਠ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਸਤੁਤੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਰਤੀ ਅਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ 6 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਾਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲਾਲਚ ਮੋਹ ਮਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਲ ਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਜਾਣੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਜਾਣੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮਾਧਵ ਰਾਓ, ਮਹਾਲਸਾਪਤੀ, ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ, ਅਡਕਰ, ਹਰੀਪੰਤ ਸਾਠੇ, ਕਾਕਾ, ਤਾਤਿਆ, ਗਣੇਸ਼ ਵੇਰੇ, ਵੇਣੂ, ਭਾਗਚੰਦ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਉਂਝ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਡਰੀਨਾਥ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਗ ਦਾ ਤਾਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਵਸਾਗਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ। ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰ ਪਰਵਤ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਖੁਦ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੇ ਨਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ, ਹਰੀਪੰਤ, ਬੇਰੇ, ਕਾਕਾ, ਤਾਤਿਆ ਆਦਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਣੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਦੇਵ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਧੇਗਾਮ ਦੇ ਬੰਨੂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਡਕਰ ਤੇ ਵੇਣੂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨੀਤੀਪੂਰਨ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਂਦੋਰਕਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤੀ, ਹੇ ਗੁਣ ਗੰਭੀਰਾ, ਹੇ ਮਹਾ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਰਾਜ, ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਉਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। श्री सतगुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। मन पंछी उड़ता फिरे, नभ का और न छोर, काम क्रोध मद मोह की क्षण क्षण खींचो डोर। जन्म मरण की श्रृंखला, जन्म जन्म का फेर, सद्गुरु बंधन तोड़ता लगे